समय की बात है। उस समय देखो, ये वो जमाना और आज के जमाने में कितना फर्क है, सोच के देखो। आज तो कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं है। आज जो पढ़ाई जाती है धरती लोक की, उस पढ़ाई का एक पैसे का फायदा नहीं है किसी को भी। हाँ। कहते हैं कि हमने ये डिग्री ली, हाँ, पर रियल में आत्मज्ञान के विषय में बिग जीरो। हमारे गुजरात माध्यम बोर्ड में गीता को पढ़ाने के बारे में कुछ पता नहीं सही आई कि नहीं, कि गीता पढ़ाई जाएगी बच्चों को। ये सच है कि नहीं, अभी ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गीता को पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। यस, तो ये मॉडर्न एजुकेशन, यस, अविद्या है, बिल्कुल टोटल अविद्या। विद्या के नाम पे एक धब्बा है। तो जितना ये चेंज करेंगे उतना ही मनुष्य को फायदा होगा। यस। तो यस, वही रोटी कपड़ा मकान के लिए ही ये पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी इस पढ़ाई को आत्मा की ऊर्ध्वगति से कोई लेना देना नहीं। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात कही कि तू इस लोक और परलोक को सुधारने के लिए इस गुस्से को त्याग कर। बोलो कितनी बड़ी बात कही है। हम लोग अगर कोई ये बात बोले तो कहे चलना, गुस्सा कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है, इससे कुछ थोड़ी ना होता है। अरे उसी से ही तो सब कुछ होता है। जब तक तुम इस चीज़ को विकार नहीं समझोगे, तुम आत्मा का दुश्मन नहीं समझोगे, तो वो छूटेगा कैसे बताओ। ये 100% आत्मा के दुश्मन है। हाँ, और मन का सबसे बड़ा दुश्मन है ये सभी विकार। जहाँ पे हमें आनंद की अनुभूति होती है, गुस्सा करके हमें आनंद की अनुभूति होती है, अहंकार करके आनंद की अनुभूति होती है, तो जैसे तैसे भी हम ये क्षणिक आनंद में जहाँ हम आनंद की अनुभूति को बार बार याद करते हैं, उसके अंदर जो है उसको फिर पाना चाहते हैं, उसमें इस तरीके का आनंद ढूंढते हैं, वो हमारे आत्मा का अधोगति की ओर हमें लेके जाते हैं। हमारे मन का ये दुश्मन है। वीडियोस रखे हैं, जैसे जैसे आप डीप में जाएंगे, सबसे पहले तो आप बापूजी से ही ज्ञान सुनिए, वही प्लेलिस्ट को पूरा करिए, फिर धीरे धीरे हमारे क्लास में आइए, फिर लाइव मेडिटेशन करते करते डेली अपने आप को अपडेट करिए। तो अपने जीवन का महत्व समझ लीजिए। अपने मृत्यु से पहले इस आत्मा को पहचान लीजिए कि इसका सोर्स क्या है, मेरी आत्मा का सोर्स कहाँ है, मैं कौन, कि खाली हो जाओ, अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाओ। तो आध्यात्म की पहली सीढ़ी, जो पहला स्टेप है, वही है कि पहले तो गीता ज्ञान पूरा सुन लो, ठीक है। अपने मन को खाली करो, बुद्धि को स्वस्थ करो, पवित्र बनाओ और पुराने संस्कारों को खत्म करो। मन, बुद्धि, संस्कार जिस दिन परम पवित्र हो जाएंगे, तब जाके पॉजिटिव के लिए जगह बनेगी, तब नेगेटिव खत्म होंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ये हर एक को पता होना चाहिए, ठीक है। तो गीता में यही सिखाया कि भाई तुम करो, हिम्मत से करो। जो ये कह रहे बहन ठीक है, लेकिन उस कर्म फल की चिंता मत करो। ये जो हमारे बोल है वो कमजोर है कि नहीं, जो हमने कर्म किया उसी अकॉर्डिंगली वही फोर्स हमें मिलेगा जो हमने कर्म किया है। अब तुम 5 लोगों को खूब गालियां देके लड़ाई झगड़े करने आए और तुम कहो जी मैं तो 1 घंटा योग करूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अरे अच्छी सोच लाना भी पॉजिटिव नहीं है, अपने मन को शांत करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पॉसिबल तो यही है कि तुम पहले झगड़ा ना करो, या तो तुम लड़ो नहीं, या तो तुम शांति बनाए रखो। शांति की कीमत तुम चुकाओ, जीवन में शांति को पाओ, तब कुछ आगे होगा। तो ये कमजोर संकल्प और अच्छे संकल्प की यहाँ पे बात कही गई कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म सही है, परमात्मा का ज्ञान और दुआएं मेरे साथ है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। ध्यान से सोचो, संकल्प से सिद्धि होती है। तो संकल्प से सिद्धि तब होती है जब हमारी आत्मा में पावर आता है। हमारी आत्मा परम लाइट, परम प्रकाश को उतारती है, तो आत्मा में पावर आता है, तब हम संकल्प की हमारी सिद्धि होती है और फिर वही आगे ले जाती है। और एग्जाम्पल दिया कि क्षमा का मतलब यह है कि कुचले जाने के बाद भी फूलों की पंखड़ियों से जिस प्रकार सुगंध निकलती है, खुशबू निकलती है, राइट, वो एक क्षमा का। तो जहां ये कंडीशनिंग आ जाती है, माइंड की कंडीशनिंग, कि बस हमने इतने ही समय में ये करके निकलना है,
हमारे पास इतना ही समय है, हमें एक ही साल में करना है। अगर एक साल में नहीं हुआ तो उसके अगले साल के पहले ही दिन में क्या करोगे? अपने आप को कोसोगे, दुख पैदा होगा। मन, तुम्हारी जो अथाह शक्ति है वो लिमिटेड बन जाएगी, राइट। जहाँ हम अनलिमिटेड है वहाँ हम लिमिटेड बन जाएंगे, तो डिप्रेशन आएगी, चिंता, स्ट्रेस, तनाव सब कुछ आएगा, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को छोटा कर दिया। तुमने सिर्फ अपने आप को यहाँ तक ही रखा कि बस इतना समय निकालना है, बस इतना समय निकालना है, फिर उसके बाद तो हमारी मौज ही मौज है। तो वो मौज नहीं मिलती, फिर मन जो है दुखी होता है ना। हम ये कहें कि भाई एक ही साल में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन एक साल में ना हुआ तो ये कंडीशनिंग हमने कर दी अपने माइंड की, अपने आप की, तो हमने दुखी होना ही होना है। फिर हम अपने आप को लिमिटेड पावर से, फिर हम हमेशा ये सोचेंगे अरे क्या करना है, एक ही साल बाकी है, काटना ही तो है, काट लेंगे चलो। लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन अंदर भीतर पैदा हो रही है, आपके अंदर जो जमा हो रही है, जैसे ही वो समय पूरा होगा फिर बम की तरह फटेगी, फिर वो चिल्लाओगे अरे ये क्या हुआ, नहीं हुआ, फलाना हुआ, फिर हमारी गलती क्या थी, हमने तो पूरा किया, ये नहीं हुआ वो। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशनिंग नहीं करो। कंडीशनिंग ऐसी करो कि हमारे भीतर अनंत ऊर्जा है, हमारे भीतर अनंत शक्तियाँ हैं, सभी कर्म बंधन से मुक्त होने की हमारे पास शक्ति है। हम जब चाहे तब आज़ाद है। तुम खूब योग करो, कंटिन्यू 1 साल 2 साल कंटिन्यू योग करो, संकल्प शक्ति पैदा करो, इच्छा मृत्यु का वरदान तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तुम जब चाहोगे तुम अपना शरीर छोड़ के तुम जहाँ चाहोगे वहाँ जा पाओगे। लेकिन नहीं, उस वक्त हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, भगवान जब ले जाएगा तब जाएंगे, ठीक है, तब तक मज़े करो। तो यही बात है कि हम अपने कंडीशन, मतलब पूरा ज्ञान, पूरी पावर, पूरी शक्ति भीतर है, लेकिन हम अपने मन को हम कंडीशनिंग करते हैं। मतलब शर्त, कंडीशनिंग मतलब शर्त से हम जी रहे हैं। तो इसलिए शर्त में ना बांधो, ना अपने आप को लिमिटेड बनाओ। तुम सब अनलिमिटेड हो, कोई टाइम से कोई अपने आप को मत बांधो। हम सब जीवन मुक्त बन गए हैं, तो फिर हम क्यों आज़ादी के बारे में क्यों सोचते हो? तुम खुद ही आज़ाद हो, सिंपल सी बात है। तुम आज़ाद हो, जब चाहो तुम आज़ाद हो। पहले भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हो और कल भी रहने वाले हो। हाँ, तो इसीलिए बस अपने कर्म करो, हमारी ड्यूटी जो बाकी है वो पूरी करनी है, उसके ऊपर फोकस करो, बाकी तो तुम आज़ाद ही हो। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము అనంతబాయి లైవ్ షోలో, లైవ్ వీడియోల్లో చెప్పినటువంటి హైలైట్ పాయింట్స్ని మనము తెలుగులో తెలుసుకుందాము. హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ కూడా మీరు వినండి. అనంతబాయి చెప్తూ ఉన్నారు, పూర్వకాలంలోని పరిస్థితులు ఈ కాలపు పరిస్థితుల్లో చాలా తేడా ఉన్నది. ఈ రోజుల్లో మనుషులు మరి జ్ఞానులుగా ఉన్నారు, కొందరు జ్ఞానులుగా లేరు. ఆలోచించండి, ఇప్పుడు భూమి పైన చదువులకు మరి పైసా విలువ అనేది ఏమీ లేదు. మేము ఇన్ని డిగ్రీలు తీసుకున్నాం అంటారు, కానీ ఆత్మజ్ఞానం ముందు ఈ డిగ్రీలన్నీ జీరో అన్నట్లే కదా. ఇప్పుడు గీతలో అందరికీ చెప్పారు, చదువులు చెప్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అని. కాబట్టి మనము చక్కగా జ్ఞానం అనేది అందరికీ నేర్పాలి. ఎన్ని చదువులు చదివినా బేహద్ జ్ఞానం లేకపోతే అది అవిద్య అన్నట్లే. ఆధ్యాత్మికతతోటి మానవులకు లాభం కలుగుతుందని తెలుసుకునే రోజు రానే వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రోటీ కపడా మకాన్ అంటే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి గుడ్డ, ఉండటానికి తినటానికి రోటీ, ఉండటానికి ఇల్లు అంటే సరిపోతుంది, ఇంకా ఏం కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. అయినా కూడా పూర్తిగా తప్పిస్తూనే ఉన్నారు. డబ్బుల కోసం, ఇల్లు పెంచుకోవడం కోసం, తిండి కోసం, సంపాదన వెనకాల పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ వెంట వచ్చేవి కాదు, ఎన్ని ఉన్నా ఊర్ధ్వ గతిలోకి తీసుకొని వెళ్ళేవి కావు. ఇవి ఈ లోకంలోనే ఉండేవి. పరలోకంలో బాగు చేసుకోవటానికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది తప్పనిసరి. వికారాల నుండి మీరు బయటపడటానికి కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది.
ఇవే ఆత్మకు శత్రువులు. విషయ వికారాలే ఆత్మకు శత్రువులు. దీన్ని తెలుసుకోలేకపోతే మీరు వీటి నుండి విముక్తి ఎలా పొందుతారు? ఇవే మిమ్మల్ని 100% పూర్తిగా పతనం చేసేటువంటిది. కాబట్టి మనసుని ఆధీనపరుచుకుని ఉంటేనే ఇతరులను కూడా మనం జయించగలుగుతూ ఉంటాం. మనసుని జయించాలి. మనసే పెద్ద శత్రువు. మన శత్రువుని, మన కోపాన్ని, మన యొక్క చెడు విషయ వికారాల్ని జయిస్తే జగత్తును జయించినట్లే. ఆనందం యొక్క అనుభూతి అప్పుడే కలుగుతూ ఉంటుంది. అహంకార పడితే ఇవే ఆనందం అనుభూతిని తగ్గిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి మిమ్మల్ని రాక్షసులుగా కూడా చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి మీ ఆత్మను అధోగతి వైపు తీసుకొని వెళ్తుంది అని తెలుసుకోండి. అందుకనే బాపూజీ చెప్తూ ఉంటారు, సంపూర్ణ జ్ఞానం వినాల్సి వస్తుంది, వినాలి. ఇదే జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. జీవితం యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. మృత్యువుకు ముందే ఆత్మ యొక్క లక్ష్యం, సోర్సును తెలుసుకోండి. నేనెవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని తెలుసుకున్నప్పుడే మీరు విషయ వికారాల నుండి ముక్తులు కాగలుగుతారు. అనగా మీరు మీ కర్మ బంధనాల నుండి ముక్తులు అయిపోవాలి అంటే ముందు మనసుని ఖాళీ చేసుకోండి. టెన్షను, బాధ, స్ట్రెస్సెస్ నుండి విముక్తులు కావాలి. గీతా జ్ఞానం పూర్తిగా వినండి. బుద్ధిని పవిత్రంగా చేసుకోండి. పాత సంస్కారాల్ని మార్చుకోండి. మన బుద్ధి సంస్కారాలు ఏ రోజు ఖతమైపోతాయో ఆ రోజు నుండి మీరు పాజిటివ్గా మీరు తయారు కాగలుగుతారు. వీటికి మనసులో స్థానం ఇచ్చినప్పుడే నెగిటివ్ ఖతమవుతుంది. అనగా పాజిటివ్ ఎంతెంతగా మీ మనసులోకి వస్తూ ఉంటుందో అంతంతగా నెగిటివ్ అనేది ఖతమవుతుంది. ధైర్యంగా చేయమనే గీతా జ్ఞానం చెప్తుంది. అంటే మనసును జయించాలన్నా, మనసు బుద్ధి సంస్కారాలని జయించాలన్నా ధైర్యం ఉండాలి. దీని గురించే చెప్పారు, మనసు కంటే బుద్ధి శ్రేష్టం, బుద్ధి కంటే ఆత్మ శ్రేష్టము అని. ఎప్పుడైతే ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మీరు నిలుపుకుంటూ ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా వీటి నుండి, నెగిటివ్ నుండి మీరు తప్పించుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఇంట్లో రోజు పోట్లాడుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఉంటే యోగం చేయటం సాధ్యమవుతుందా? కాదు కదా. మంచి ఆలోచనను తీసుకురావటం కూడా పాసిబుల్ కాదప్పుడు. కాబట్టి మనసులో శాంతిని తీసుకురావటం కూడా పాసిబుల్ కాదు. ముందు ఈ పోట్లాటలు తిట్లు మానుకోండి. అప్పుడు మీరు యోగంలో కూడా మంచి పవర్ని, ఆనందాన్ని, అనుభూతిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు కూర్చున్న వెంటనే మీకు యోగం కుదరటం కూడా పాసిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. జీవితంలో శాంతి యొక్క విలువను అర్థం చేసుకోండి. జీవిత విలువలు తెలుసుకుంటే జీవితంలో కావలసిన శాంతి కూడా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. శాంతిని పొందండి. బలహీన సంకల్పాల కంటే శక్తిశాలి సంకల్పాలు చాలా గొప్పవి అని ముందు తెలుసుకోండి. నేను శక్తిశాలి ఆత్మను, నేను పరమాత్మని యొక్క సంతానంను అని మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా నిశ్చయం చేసుకుంటే సఫలత అనేది మీ వెంటే వస్తుంది. తథ్యం, సఫలత మీ జన్మసిద్ధ అధికారంగా లభిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు బాపూజీ ఇచ్చేటువంటి దీవెనలు కూడా మనతో పాటు ఉంటాయి. సఫలత నిశ్చింతం అనేది ఆలోచించండి. ధ్యానం తోటి మరి దీన్ని సాధించవచ్చు. సంకల్పం సిద్ధి కూడా ధ్యానంతో మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మన ఆత్మలోకి పవర్ వచ్చినప్పుడే మన సంకల్పాల్లో కూడా శక్తి సిద్ధి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మనం మరి మీ ఆత్మ లోపల పవర్ పొందాలి అనుకున్నప్పుడు, నేను ఈ విధంగా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ధ్యానం అనేది చేయగలుగుతూ ఉంటారు. మీ ఆత్మలో పరం ప్రకాశంను దించినప్పుడు సంకల్పాల్లో సిద్ధి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మనము ఇంకా ముందు కూడా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాము. పువ్వు వికసించడంతో పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడు వికసిస్తుంది? సూర్యుడి యొక్క శక్తి
కిరణాలు దానికి ఎనర్జీగా వచ్చినప్పుడు అది యాక్టివేషన్ అవుతుంది, కార్యోన్ముఖంగా అవుతుంది, పువ్వు వికసిస్తుంది. అదేవిధంగా ఆత్మలోకి పవరు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉన్నప్పుడే, పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించినప్పుడే ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది, సంకల్ప సిద్ధి అనేది కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. సమయం యొక్క కండిషన్ దీనికి పెట్టుకుంటే మనం ఏమీ చేయలేము. ఇప్పుడు చూడండి, పరివర్తన ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు మనం వెళ్తాము అనేది 1 సంవత్సరమా 2 సంవత్సరాల అని కండిషన్ కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉంటే మనం ఏమీ చేయలేము. 1 సంవత్సరంలో లేకపోయారే అనుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు అయ్యో కాలేదే, చేయలేకపోయామే, లేకపోతే వెళ్ళలేకపోయామే అనుకుంటూ ఉంటారు. మీకున్నటువంటి శక్తిని మీకు మీరే తగ్గించుకుంటూ ఉంటారు. మీ లోపల లెక్కలేనంత శక్తి ఉంది. దాన్ని లిమిట్గా ఎందుకు చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే సమయము కాలాన్ని లిమిట్గా పెట్టుకొని ఒక కండిషన్ పెట్టుకొని డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. చింత, బాధ అన్నీ అప్పుడు కలుగుతూ ఉంటాయి. మీరు మీ శక్తిని చిన్నగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి సమయం అంటూ హద్దులోకి ఎందుకు తెచ్చుకుంటారు? అది కుదరకపోతే ఈ సమయంలో ఈ పని పూర్తి కావాలి, ఈ టార్గెట్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అట్లా చేస్తే మీకు సంతృప్తి ఉంటుంది. కాకపోతే జరగకపోతే మనసు దుఃఖీగా అయిపోతూ ఉంటుంది. లౌకిక పైన అంతే, అలౌకిక కార్యమైనా అంతే. 1 సంవత్సరంలో పరివర్తన అయిపోతుందని పెట్టుకుంటారు. ఆ 1 సంవత్సరంలో కాలేదు అనుకోండి, మైండ్లోనూ మనసులోనూ మరి విచలితం అయిపోతూ ఉంటారు. కండిషన్ పెట్టుకోవద్దు. అందుకని ఈ సెకండ్లో అయిపోవాలి, ఎప్పుడు అయినా అవుతుంది అని అనుకోండి. మనసును దుఃఖీగా చేసుకోవద్దు. మన దగ్గర లిమిటెడ్ పవర్ ఏమీ లేదు దాన్ని హద్దులో పెట్టుకోవటానికి, అంటే కుదరదు అని అనుకోవటానికి వీల్లేదు. మీ లోపల ఇట్లాంటి అన్నీ పెట్టుకుంటే అది బాంబులాగా పేలిపోతుంది ఎప్పుడో అప్పుడు. మేము చేశాము కాలేదు, ఇలా ఎలా అయితే అంటూ రకరకాల ఆలోచనలోకి వస్తూ ఉంటారు. మీ లోపల చాలా ఊర్జా ఉంది, అనంతమైన శక్తులు ఉన్నాయి. మరి కర్మ బంధనాల నుండి విముక్తులు అగుటకు ఈ యొక్క అనంత శక్తులను ఉపయోగించుకోండి. కండిషన్ పెట్టుకుంటే మరి అప్పుడు ఈ శక్తులన్నీ ఎలాగా? అందుకని బాగా యోగం చేయండి. మీరు ఒక కండిషన్ పెట్టుకున్నారు, ఈ సంవత్సరం చేయాలి, సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకురావాలి. చెప్తుంటారు సమయాన్ని సమాప్తి చేసేవాళ్ళు మీరే అని. కాబట్టి మరి పూర్తిగా యోగం చేయండి దాని గురించి, అప్పుడు తప్పకుండా జరుగుతుంది. బాగా సేవ చేయండి, సంకల్పాలని కంట్రోల్లో చేసుకోండి, నిస్సంకల్ప స్థితిని పొందండి, సంకల్ప శక్తిని పెంచుకుంటూ ఉండండి. అప్పుడు మీ ఆత్మలో పవర్ వస్తే సంకల్ప శక్తి పెరుగుతుంది. ఇచ్చా మృత్యు వరదానం లభించింది, అది మీ చేతిలోనే ఉంది, వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ కర్మ బంధన అనుసారంగా శరీరం వదిలేసిన మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళగలరు. ఎందుకని ఇచ్చా మృత్యు అంటే ఆత్మ ఎక్కడికైనా మృత్యువు తర్వాత వెళ్ళిపోయేటువంటి స్థితి. కానీ చేయలేదు, బలహీనమైనటువంటి సంకల్పాలు మాత్రం చేయవద్దు. భగవంతుడు అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళటానికే వచ్చారు. అయితే పైనున్న ఆయన ఎప్పుడు తీసుకువెళ్ళాలో అప్పుడు తీసుకొని వెళ్తారు అనుకున్నామనుకోండి, పూర్తి జ్ఞానాన్ని వినగలుగుతాం, ధారణ చేయగలుగుతాము, పూర్తి పవర్ని మీ లోపల తీసుకొని రాగలుగుతారు. మనసుని కండిషన్ పెట్టుకొని డేటు మాత్రం ఇచ్చుకోకండి, షరతు పెట్టుకోవద్దు. ఇలా మిమ్మల్ని మీరు బంధించుకోకండి. మీరు అన్నీ కూడా బేహద్దులోకి ఆలోచించండి, అన్లిమిటెడ్గా అయిపోండి. టైంను బంధించుకోవటం ఎందుకు? మీరు జీవన్ముక్తి ఆత్మలు, జీవన్ముక్తి పొందటం అనేది మీ చేతిలోనే ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ దీని నుండి స్వతంత్రమైపోండి. నా డ్యూటీ నేను పూర్తిగా చెయ్యాలి, నేను చేసే తీరతాను, ఈ విధంగా బాపూజీ నాకు లక్ష్యం ఇచ్చారు, ఆ విధంగా నేను అవుతాను అనేటువంటి సంకల్పం మీరు చెయ్యండి. తప్పకుండా అది నెరవేరుతూ ఉంటుంది. బాపూజీ చెప్పిన ప్రకారం కూడా మీకు అన్నీ కూడా అర్థమైపోతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.
बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో రోజు మా దివ్య సందేశాలు, ఆస్కా పురుషార్థము అంటే ఈరోజు చేయాల్సినటువంటి ధారణ పాయింట్స్ పురుషార్థానికి సంబంధించినవి, ఇలాగా మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించేటువంటి లైవ్ వీడియోల్లో వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపనిషత్తుల యొక్క సారంని మంచిగా టాపిక్స్ వైజ్గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. దీనితోటి మనం ఉన్నతమైన స్టేజ్ని పొందడానికి ఎంతో ఇవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. రోజు సత్సంగత్యం వినండి, మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.